There is a cold wave in Nepal's southern belt, the Tarai. It was terribly hot here only a few months back, but now it is very cold. For the past several years, the people of the Tarai and North Indian plains have been witnessing this cold wave every winter. Many have lost their lives to the cold. Some are making fires to ward off the cold. If sometimes the temperature is blazing, other times it is freezing cold. Weather changes according to a natural cycle, but in the past few years, this cycle has been disrupted. Meteorologists are worried about the rise in atmospheric temperature. It is hard to believe that there is a global warming when it is so cold. At a time when there are other more pressing concerns, even if people believe there is a global warming, they say, so what? However, global warming not only affects the atmospheric temperature, but indirectly also the economy, culture, and society. The presence of humans and their progress on Earth has been possible because of the balance in the Earth's temperature. But the recent rise in global temperature is linked to human activities. As a result, sometimes it is hotter and sometimes colder than it normally is. We have no control over nature. We pray to the gods for rain. People probably never thought that they would be able to influence a complex thing like the Earth's weather patterns. But the Earth's atmospheric temperature has been rising for last decades because of environmental degradation, which in turn is due to human activities. Consequently, weather patterns are changing, according to the experts. Experts say that greenhouse gases are responsible for climate change. But what are these gases? Greenhouse gases are in fact not green gases, but they are gases like carbon dioxide, methane, and nitrous oxide that are produced by burning fossil fuels like petrol, diesel, and coal. These fuels are used mainly in the industrial countries for the industrial activities and transportation. The gas produced by fossil fuels accumulates at the surface of the atmosphere. Meanwhile, forests, which act as a sink to these gases, are being destroyed. Since the balance has been upset, there are more greenhouse gases in the atmosphere. In other words, the natural process of the sun heating the Earth's surface during the day and the heat escaping at night has been interfered with. These gases act as a greenhouse akin to the one used in plant nurseries for maintaining warm temperature. Therefore, the sun's rays easily enter the Earth's atmosphere, but the heat cannot escape at night. Since this process is continuous, the Earth's temperature has gradually risen and its climate has changed, say the experts. यो बिस्तारो हुन्छ, क्रमिक रूपमा हुन्छ। यसको एउटै हामीले नदेखिने के भने जस्तो अब एक किसिमले तपाईहरुलाई भन्नु भने मान्छेले आफ्नो अनुहार नयाँ नि भने बुढो भए जस्तो हो के। अब अरूले चाहिँ बुढो भए देख्छ हैन, तर मान्छे आफूलाई थाहा नै हुँदैन म कुन बेला बुढो भए भन्ने। त्यस्तै त्यो परिवर्तन पनि यो जलवायुको परिवर्तन चाहिँ एकैचोटी सडनली आज भएको रुख यहाँबाट जुरुक्क उठेर बाहिर माथि जाने होइन। बिस्तारो त्यो भनौं न त्यसको त्यो जुन बेल्ट थियो त्यो बेल्ट चाहिँ माथि सर्दै सर्दै
गएको चाहिँ देखिन्छ। तर त्यही पत्ता लगाउन पनि त्यही यकिनका साथ भन्नको लागि पनि तथ्याङ्क चाहिन्छ, अब्जर्भेसन चाहिन्छ। त्यसको लागि कयौँ वर्ष लाग्छ। विश्व टेम्परेचर ट्रेन्ड पनि हेर्नुहोस् बढिरहेको होइन। यो अर्को कुरो के छ भने 100 वर्षमा 1.5 देखि 4.5 डिग्री बढ्ने हो टेम्परेचर इन एभरेज। त्यो पनि सबै ठाउँमा एकै किसिमले बढ्ने होइन। कुनै ठाउँमा बढी बढ्ने हो 1.5 नै बढ्न सक्छ, कुनै ठाउँमा 4.5 नै बढ्न सक्छ। जस्तै हामी कहाँ नै लिँदाखेरि जस्तै तराई रिजनमा टेम्परेचर राइज थोरै छ, पहाडी रिजनमा टेम्परेचर राइज बढी छ। इन एभरेज टेम्परेचर ट्रेन्ड जुन हाम्रो जुन अध्ययनबाट के देखियो चाहिँ 0.41 पर डिकेड छ। एक डिकेडमा 0.41 एभरेज टेम्परेचर बढेको देखिएको छ। माने 83 वटा स्टेसनको डाटा एनालाइसिस गर्दाखेरि। त्यस कारणले त्यो जुन बढिरहेको हो त्यो 81 वात्तै नबढेको हुनाले त नबुझिएको मात्रै हो। त्यो बिस्तारै बढ्दाखेरि के हुन्छ भने मान्छे अलिअलि एडप्ट हुँदै गइरहेको हुन्छ, उसलाई थाहा भइरहेको हुँदैन। The history of meteorological study in Nepal is not very long. It began in 1968 with the objective of assisting flights at the Tribhuvan International Airport. This later developed into the Department of Meteorology and Hydrology, which began forecasting the weather, studying snow conditions, and predicting weather changes, in addition to providing information to flights. Today, the department forecasts weather on the basis of data collected from various stations with the available resources and technology. Weather forecasting is not easy. A Russian scientist once said that if you correctly predict the weather all the time, you need not ask for anything from God. This means it is impossible to understand nature. Climate change has made weather forecasting even more hazardous. Good afternoon, go ahead. 2702-32702. Climate change and global warming has affected snow-covered areas like the Antarctica and Greenland the most. The ice there is melting fast. This raises the sea level and increases the danger of low-lying island countries submerging. On the face of it, the effect of this should be minimal to landlocked countries like Nepal. But the adverse impact of climate change is felt more in Nepal. We can see this in the Himalayan region. As a result of the increasing temperature, the snow of the mountains, our natural heritage and the source of clean water, is melting fast. हिउँ पर्ने र पग्लिने क्रिया चाहिँ एउटा कुनै सन्तुलनमा रहन्छ भनेदेखि हिमनदी स्थिर अवस्थामा हुन्छ। त्यो घट्दा पनि घट्दैन, बढ्दा पनि बढ्दैन। तर यदि चाहिँ वर्षात हिउँको रूपमा हुने वर्षात चाहिँ यथास्थितिमा छ, तर चाहिँ तापक्रम वृद्धिले गर्दाखेरि चाहिँ हिउँ पग्लिने प्रक्रिया बढ्दै गयो भनेदेखि अनि त्यसपछि सन्तुलन नकारात्मक हुन्छ, अर्थात् चाहिँ हिमनदीहरू घट्दै जान्छन्। अब अहिलेको स्थितिमा चाहिँ यही नै भइरहेको छ। हाम्रो तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ। यसको चाहिँ हामीले थुप्रै प्रमाणहरू भेटाइसकेका छौँ हाम्रो तथ्याङ्कबाट। हामीले चाहिँ सबै नभए पनि नेपालका धेरै ठाउँहरूमा जस्तै खुम्बु क्षेत्रमा, कञ्चनजङ्घा क्षेत्रमा, अनि लाङटाङ क्षेत्रमा, धौलागिरी क्षेत्रमा अध्ययन गरेका छौँ। यी अध्ययनहरूबाट प्रष्ट रूपमा देखिएको छ कि हिमनदीहरू तीव्र गतिमा ह्रास उन्मुख छन्। यो अब तथ्याङ्ककै कुरा गर्ने हो भनेदेखि 1-2 मिटरदेखि 20 मिटर प्रति वर्षको दरले पनि हिमनदीहरू पछाडि हट्दै गइरहेका छन्। Because of the change in climate, 20 glacial lakes of Nepal are in danger of bursting. According to a study conducted by the International Center for Integrated Mountain Development, or ECMOD, and United Nations Environment Program, there are 20 high-risk glacial lakes. एउटा उदाहरण के दिउँ भन्दा जस्तै सोरोल्पाको के छ। अब सोरोल्पाको जुन हिमगलनको यदि हामीले व्यवस्था गर्यौँ
तापक्रमको वृद्धिले गर्दाखेरि जुन किसिमको हिमगलन भइरहेको त्यसलाई व्यवस्था गरेर अब जस्तै अब त्यहाँ तल चाहिँ हामीले कुनै किसिमको ड्यामहरू बनायो अरे होइन। अब ड्यामहरू बनाउँदाखेरि यदि त्यो चिजहरूलाई हामीले चाहिँ राम्रोसँग दृष्टिगत गरेनौँ, त्यसलाई हामीले हाम्रो प्लानमा चाहिँ रिइन्कर्पोरेट राखेनौँ भने त भोलि त्यो फुट्यो भने त तल बनाएको ड्यामहरूको त करोडौँ रुपियाँ त त्यसै वेस्ट हुने भयो नि। अब हामीले रेकर्ड गरिएको अभिलेख भएका चाहिँ करिब 15वटा जति हिमताल विस्फोटनका घटनाहरू छन्। त्यसमध्ये चाहिँ अहिले मलाई उल्लेख गर्न मन लागेको चाहिँ सन् 1985 को डिक्चो हिमताल विस्फोटन हो। लाङमोचे भन्ने एउटा एकदम भिरालो ग्लेसियर भत्किन गई तालमा खसेर यो हिमताल विस्फोटन भएको हो र त्यो हिमताल विस्फोटनले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्षेत्रमा विशेष गरेर थामे नाम्चे क्षेत्रमा धेरै चाहिँ त्यसले विनाश गरेको थियो र सबभन्दा उल्लेखनीय त के छ भनेदेखि थामे जलविद्युत परियोजना भनिन्छ, त्यो चाहिँ करिब करिब निर्माण भएर सञ्चालनमा आउने स्थितिमा थियो। यो हिमताल विस्फोटन बाढीले त्यसलाई करिब करिब पूर्ण रूपले ध्वस्त पारिदियो र यस्तो प्रकोपले चाहिँ तलतिर ठुलो बाढी आउन सक्दछ र यो बाढीले चाहिँ विभिन्न संरचनाहरू, पुल पुलेसा, कृषियोग्य जमिनहरूलाई तहस नहस पारिदिन्छ। यसले चाहिँ एउटा प्रकोपको रूपमा आउँदछ। Climate change can, in the long term, cause glacial lake formation and bursts. Nepal has been facing natural calamities like floods every monsoon. Floods and landslides that earlier used to occur every several years now happen almost every year, and their intensity is rising. Hundreds of people have been losing their lives every year due to floods, and thousands have been losing their lands, homes, and livestock. Many have been left destitute. Development infrastructure has been destroyed. The national economy has been affected. If excessive rainfall is causing flooding and landslides in some places, the agricultural cycle has been turned upside down because of lack of rain in other places. This problem has been occurring regularly in the past several years. ग्लोबल वार्मिङको असर चाहिँ अब अहिलेसम्म देखाएको असर अध्ययन गर्दाखेरि पनि दुईटा असर के देखिएको छ भने एउटा अब बाढीहरूको फ्रिक्वेन्सी बढ्ने हैन, बाढीहरू अब लामो अवधिमा आउनुपर्ने बाढी अथवा लामो अवधिमा एकचोटि हुने खालको रेनफल अब आजकल चाँचाडै हुन लागेको छ त्यस्तो खालको हैन। अब त्यसले गर्दा डिजास्टर बढ्छ। अब रिसेन्ट अब काठमाडौँमै पनि 2002 मा हिस्टोरिकल प्रेसिपिटेसन भयो, हामीहरूको सबभन्दा ठुलो बाढी आयो हैन। 1993 त अब एभ्रिबडी नोज हैन, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अब 1400-1500 मान्छे नै मरे हैन। अब त्यस्तै अब एक वर्ष अगाडि गएको 2 वर्षमै नारायणघाट एरियामा विशाल बाढी आएर अब अहिले हामीले हाइवेको कन्डिसन देखिरहेका छौँ, अहिलेसम्म सुधार गर्न सकेका छैन। मतलब यस्ता चिजहरू चाहिँ बढिरहेका छन्। The rise in temperature is having an adverse effect on agricultural productivity. This has threatened Nepal's agriculture, which is dependent on the weather cycle. 1975 मा मकैवाली उत्पादन हैन 1890 केजी प्रति हेक्टर थियो भने 1994 मा यो घटेर 1600 केजी पर हेक्टर आयो। कति हामी पीडित भइरहेका छौं, हेर्दाखेरि त केही देखिदैन। यो सानो एउटा उदाहरण मात्रै मैले दिएको हो तपाईलाई। त्यसनिम्ति यो त अन्ततोगत हामी पोभर्टी एलिभेसन भनेर भन्दछौं। पोभर्टी एलिभेसन हुँदाको निम्ति त खाद्यान्न त बढ्नु पर्यो, खाद्यान्न बाली त घटिरहेको छ नि त। हामीहरूले अनुभव गर्ने चाहिँ के भनेदेखि अब अनसिजनल रेन हुने, पानी लगभग भनौँ हाम्रो चाहिँ नि कृषिको हरेक ठाउँमा जस्तो जुम्ला जस्तो ठाउँमा त कस्तो छ भने फलानु मितिमा धानको बिउ राख्ने, फलानु मितिमा जेठको यसमा चाहिँ नि हामीले घरभित्र राख्ने, त्यसपछि बाहिर लग्ने, उनीहरूको डेटै गरेर मान्छे विदेश गएको मान्छे पनि त्यो धान रोप्नलाई त्यो बेला आइपुग्ने, त्यस्तो किसिमको हाम्रो एग्रिकल्चर क्यालेन्डर थियो। त्यो एग्रिकल्चर क्यालेन्डर धमाधम बिग्रिरहेको छ। Climate change has also affected biodiversity.
Studies have shown that there have been changes in the wildlife and vegetation patterns in Kathmandu compared to those of 3 to 4 decades back. Today, vegetation and wildlife earlier found in the Tarai are found around valley, according to studies. वन जङ्गलको हिसाबले वास्तवमा अहिले एउटा हल्टेज क्लासिफिकेसनको हिसाबले नेपालमा अहिले 15 किसिमको लाइफ जोन छ या भेजिटेसन जोन छ। तर यो जलवायु परिवर्तन भएपछि कस्तो हुन्छ त्यसमा परिवर्तन आउँछ हैन। अब खास गरेर जुन यो सब एल्पाइन र एल्पाइन रिजन छ, उच्च पहाडी क्षेत्र छ, त्यहाँको वनस्पति या त्यहाँको वन जङ्गलमा यसले असर पार्छ, त्यहाँको स्पेसिस कम्पोजिसनमा असर पार्छ हैन। जुन मध्य पहाडी भागको स्पेसिस छ त्यो अलि माथितिर जान्छ र अहिले जहाँसम्म एउटा जुन स्पेसिसको जुन डिस्ट्रिब्युसन लाइन छ त्यो भन्दा पनि हाम्रो अध्ययनले के बताएको 300 देखि 500 मिटर माथिसम्म 2 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर इन्क्रिज भयो भने 300 देखि 500 मिटरसम्म माथि पहाडमा त्यसको भेजिटेसन माथि शिफ्ट हुन सक्छ र त्यो लाइफ जोन्स खास गरेर यो उच्च पहाडी क्षेत्रको जुन भेजिटेसन प्याटर्न छ त्यसमा यसले परिवर्तन ल्याउँछ। त्यसको केही स्पेसिसहरुमा को व्यापकता पनि हुन सक्छ, कुनै स्पेसिस त्यसमा श्रिङ्क पनि गर्न सक्छ। Besides vegetation, climate change due to global warming has affected our health too. Malaria, which had earlier been eradicated, has made a comeback. With the increase in the number of mosquitoes diseases like malaria, Kala-Azar, Japanese encephalitis are found not only in the Tarai but also in the hills. Japanese encephalitis 1970 सम्म नेपालमा थिएन। 1970 भन्दा पहिलेको रेकर्ड हेर्नु जापानिज एन्सेफलाइटिस नेपालमा छैन। अहिले जापानिज एन्सेफलाइटिस कम से कम 30 जिल्ला ढाकिसक्यो हैन। भन्दाखेरि किन त हैन, त्यसको निम्ति चाहिने जुन टेम्परेचर, फेभरेबल टेम्परेचर जुन हो र प्रेसिपिटेसन ह्युमिडिटी हो त्यो उसले अब नेपालमा पायो र जसले गर्दाखेरि त्यो चाहिने सिभियर डिजिज हामी कहाँ फ्लोरिस भइरहेको छ। अर्को मलेरिया एकपल्ट एक्सटिङ्क्ट भइसकेको थियो र पहिले तराई रिजनमा मात्रै थियो, औलो रिजन भन्थे। अब त्यो पहाडको माथि 1000 मिटरसम्म पनि औलको प्रकोपहरू देखा पर्न थालिसकेको छ। भन्दाखेरि त यो हेल्थ इम्प्याक्ट त निकै डेन्जरस इम्प्याक्ट हो। Such natural calamities and other impacts are man-made. Our atmosphere is being harmed because of the gases and smoke from industries in industrialized countries. According to the United Nations Panel on Climate Change, the United States is responsible for 36% of greenhouse gases emissions. Similarly, Russia is responsible for 17%, Canada for 9%, and Australia for 2% greenhouse gases. Nepal produces negligible quantities of greenhouse gases, just 0.025%. Since 1980, scientists have been concerned about the rise in greenhouse gas emissions, the subsequent climate change, and the threat to the Earth's ecosystem. In 1990, the United Nations General Assembly set up an intergovernmental committee to prepare a convention on climate change. This committee, with representation from all the countries in the world, prepared a convention in 1992 in an attempt to initiate steps to solve the problem of climate change. Nepal signed the convention the same year. The signatories of the convention were obliged to prepare national communication reports. The report had to include a record of the greenhouse gas emissions by the country, an account of the possible impact and risk associated with climate change, the strategies and steps taken by the country to counter the adverse impact, and the alternatives to minimize the greenhouse gas emissions. हाम्रो हरित गृह ग्यास हामी कति वायुमण्डलमा पठाउँछौँ र यसले गर्दाखेरि
हावापानी हावापानीमा कस्तो किसिमको परिवर्तन हुन्छ र त्यो परिवर्तनले हाम्रा विभिन्न क्षेत्रहरू कृषि जलस्रोत पर्यटन यो ऊर्जाको क्षेत्रमा कस्तो किसिमको प्रभाव पार्छ यसले भन्ने कुराको एउटा अध्ययन वस्तुगत अध्ययन गर्नको लागि एउटा प्रोजेक्ट एक आयोजना चाहिँ भएको थियो। त्यसमा अहिलेको यो क्लाइमेट चेन्ज इम्प्याक्टको जुन एसेसमेन्ट हो त्यो एसेसमेन्टको मेन उद्देश्य नै त्यही हो। हामीले जुन किसिमको एसेसमेन्ट गराएको छ त्यो चाहिँ पोलिसी मेकरहरू तपाईँको प्लानहरू जुन बनाउने क्षेत्र छ त्यसले चाहिँ यो प्रयोग गरोस्। The adverse impact of greenhouse gases and environmental degradation is not limited to the political boundaries of the country producing these gases. Innocent people all over the world have to face the consequences. We may not be able to completely stop natural calamities, but we must try to minimize the impact of global warming. केही कुरा हामी आफै पनि गर्न सक्छौँ, केही कुरा बाहिरबाट हामीले, किन हाम्रो परिस्थिति यस्तो छ, हाम्रो विकासका चुनौती छन्, हाम्रो पैसा सबै एउटा ठाउँमा खन्याउने भन्ने कुरो आउँदैन। जुन जुन प्रायोरिटी एरियामा चाहिँ नि हामीले यसलाई देखाएको छैनौँ अहिले, हाम्रो अगाडि पोभर्टी छ, अरू कुराहरू छ, त्यसको चाहिँ नि अहिले त भनौँ न कन्फ्लिक्ट छ। अब तिनीहरूको पछाडि नलागेर यो चाहिँ कसरी जाने भन्ने कुरा होला, तर यसले नै पनि पछि भोलि गएर पोभर्टी पनि बढाउँछ, कन्फ्लिक्ट पनि बढाउँछ, सबै कुरा बढाउँछ। In spite of the adverse impact of climate change, there are many opportunities for economic development. In order to check global warming 7 years ago, a conference party, UNFCCC, in Kyoto passed the Kyoto Protocol, which included commitments to reduce carbon emissions or pay fines if emissions exceeded the permissible levels, the provision to trade these emissions rights, etc. अहिलेको अवस्थामा क्लाइमेट चेन्जबाट फाइदा पनि आउने छ। क्लाइमेट चेन्जको कार्यक्रमहरूबाट चाहिँ हामीले रिसोर्स क्लाइमेट चेन्जलाई चाहिँ हामीले नकारात्मक मात्रै नभइकन आफ्नो आर्थिक उसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई ती कार्यक्रमहरूबाट चाहिँ रिसोर्स जेनेरेटिङ एक्टिभिटी पनि भनेर भन्न सकिन्छ। त्यस्तो हिसाबबाट पनि हामीले लिएको छौँ। लगभग 5.2% 1990 को उत्सर्जनको लेभलबाट 5.2% घटाउने भनेर क्योटोले प्रस्ताव गर्यो र त्यो क्योटो प्रोटोकलभित्र के पनि एउटा उनीहरूलाई सजिलो एउटा पार्नको लागि के राखियो भने आफ्नो देशमा यो उत्सर्जन कटौती गर्न सकिन्न भने अन्य कुनै देशले कटौती गरेको उत्सर्जन चाहिँ खरिद गर्न पाइन्छ, किन्न पाइन्छ भनेर चाहिँ त्यो एउटा प्रावधान त्यहाँ राखेको छ। त्यसबाट के गर्न सकिन्छ भने अब 40 वटा देशहरू औद्योगिक देशहरूलाई यो चाहिँ आवश्यकता छ, उनीहरूले आफ्नो उत्सर्जन घटाउनको लागि भनेर सबै देशलाई हैन, यो विकसित मुलुकहरूलाई मात्रै। ती मुलुकहरूले आफ्नो देशमा घटाउन नसकेको उत्सर्जन चाहिँ नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशबाट उनीहरूले चाहिँ त्यो किन्न सक्छन्। त्यसकारण हामीले कुनै एउटा प्रविधिमा लगानी गर्यौं जसबाट उत्सर्जन घट्छ भनेदेखि त्यो जति घट्यो त्यो हामीले आफैलाई घटाउनु जरुरत छैन। त्यसकारण हामीले घटाएको अमाउन्ट चाहिँ कुनै अर्को देश जसलाई चाहिँ बाध्यता छ घटाउन उसलाई हामीले चाहिँ त्यो बेच्न सक्छौं। सीडीएम भनेको त्यही हो। र हामीले नेपालमा चाहिँ अहिले चाहिँ गोबर ग्यास एउटा गोबर ग्यास प्लान्टले जुन कि अहिले नेपालमा अहिले हामीले चाहिँ 1,30,000 भन्दा बढ्ता गोबर ग्यास प्लान्ट जडान गरिसकेका छौं भने एउटा गोबर ग्यास प्लान्टले 5 टन कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ वर्षको 5 टन सेभ गर्छ, त्यसले इमिसनमा सेभ गर्छ र त्यो चाहिँ सीडीएममा चाहिँ हामी सेल गर्न सक्छौं। त्यो तर सीडीएम फुली फंक्सनमा आउनको लागि त क्योटो प्रोटोकल जुन छ क्योटो नै पहिला चाहिँ अनुमोदन हुनु पर्यो र अहिलेसम्म अनुमोदन भएको थिएन। यो यसपालि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अनुमोदन हुनको लागि यसको चाहिँ शर्त के थियो भन्दा ती विकसित मुलुकहरू जसले 55% उत्सर्जन निकालेका छन् तिनीहरूले यसलाई चाहिँ अनुमोदन गरेपछि र 55 राष्ट्रले चाहिँ अनुमोदन गरेपछि यो चाहिँ अनुमोदन हुने, राटिफिकेसन कार्यान्वयनमा आउने भन्ने चाहिँ जुन एउटा शर्त राखेको थियो। यसपालि रसियाले चाहिँ राटिफाई गरेपछि त्यो चाहिँ कम्प्लिट भयो। रसियाले राटिफाई गर्ने बित्तिकै यो चाहिँ अहिले झन्डै 62% चाहिँ अहिले उत्सर्जन निकाल्ने मुलुकहरू विकसित मुलुक मध्ये तिनीहरूको 62%ले यसपालिदेखि अनुमोदन गरे भनेपछि 55% जुन नाग्यो नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब क्योटो प्रोटोकल फेब्रुअरी 15 देखि चाहिँ यो कार्यान्वयनमा अब आउँछ र क्योटो प्रोटोकल कार्यान्वयनमा आइसकेपछि सीडीएम को मेकानिजम र अर्को अझ दुईटा मेकानिजम छन्, इमिशन्स ट्रेडिङ, जोइन्ट इम्प्लिमेन्टेसन भन्ने। ती मेकानिजमहरू चाहिँ सबै अब चाहिँ कार्यान्वयन एउटा चाहिँ आधिकारिक रूपबाट हुन्छन्।
सिडिएमको लागि जति पेपर वर्क हुनुपर्ने त्यो हामीले चाहिँ गोबर ग्यासको लागि पेपर वर्क तयार भइसकेको छ हाम्रो वर्ल्ड ब्याङ्कसँग नेगोसिएसन पनि भइसकेको छ त्यसको लागि चाहिँ किन अघि मैले जुन भने नि एउटा गोबर ग्यासबाट 5 टन चाहिँ सेभ हुन्छ भन्ने कुरा त्यो प्रमाणित हुनु पऱ्यो नि त्यो प्रमाणित हामीले गरिसकेका छौँ त्यसको लागि अध्ययन गरेका छौँ त्यसको प्रमाणित भइसकेको छ र त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले अलमोस्ट मानिसकेका छ है वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि मानिसकेपछि अरू देशले पनि मान्छ त्यसलाई भने एकातिर त्यो मानिरहेको छ भने अर्कोतिर चाहिँ के हुन्छ भने त्यो सिडिएमको त्यो किन्ने भेरिफिकेसन हुनुपर्ने छ भेरिफिकेसन गर्ने प्रक्रियाहरू पनि सबै कुरा भइसकेको छ र किन्ने ग्राहक चाहिन्छ किन्ने ग्राहक पनि वर्ल्ड ब्याङ्क भइसकेको छ र त्यस्तै किसिमको अरू कार्यक्रमहरू लघु जलविद्युतबाट सोलरबाट यिनीहरूबाट पनि बिस्तारै सिडिएमहरूमा जान सक्छ तर हामीलाई के छ भने यदि हामीले सिडिएममा भाग लिनको लागि हामीले आफैले पनि अनुमोदन गर्नै पर्छ भनेको जस्तै बायोग्यास प्रोजेक्ट जसले चाहिँ अब $45 लाख पाउनेवाला छ र त्यसको धेरै गुणा बढी पाउँछ आगामी वर्षहरूमा त्यो अहिले कागजमा एउटा प्रस्तावको रूपबाट मात्रै छ त्यसको शर्त के छ भने नेपालले क्योटो राटिफिकेसन गरेपछि भन्ने छ त्यस्तै गरी जुन एउटा मैले भने नि यसका नकारात्मक असर चाहिँ हामीले सामना गर्नको लागि जुन एउटा दक्षता जुन एउटा चाहिँ स्रोतहरू चाहिन्छ ती सबै स्रोतहरू पनि यसमै शर्त बनाएर बाँधिएका छन् यदि हामीले चाहिँ यो सही नगर्ने हो राटिफिकेसन अनुमोदन नगर्ने हो भने त्यस्ता खालका रिसोर्सेसहरू नेपालमा आउँदैनन् जस मार्फत चाहिँ हामीले यी के अरे हिमनदीहरू हिमतालहरूका समस्याहरू अथवा भोलि गएर जैविक विविधताका समस्याहरू जुन आउँछन् हामीसँग कृषिका समस्याहरू जुन आउँछन् स्वास्थ्यका समस्या जुन आउँछन् यी सबैको लागि सामना गर्नलाई हाम्रो चाहिँ जुन हामीसँग स्रोत पुग्दैन त्यो नयाँ स्रोत यो जलवायु परिवर्तनले गर्दाखेरि आएको नकारात्मक असरलाई चाहिँ सामना गर्नेको लागि छुट्टै स्रोतहरू बन्दैछन् एडाप्टेसन फन्ड भन्ने बन्दैछ एउटा एलडिसी फन्ड भन्ने नै बन्दैछ हैन यी फन्डहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा पहुँच पुर्याउनको लागि समेत हामीले चाहिँ यो क्योटो प्रोटोकल अनुमोदन गर्नै पर्छ Greenhouse gases that cause global warming, depletion of the ozone layer, and impact on climate are problems that have been created by the extravagant lifestyle of people in rich countries, and these countries rush to increase productivity. It is because of them that the earth is in crisis. Whichever community or nation causes pollution, the whole world will have to pay the price. Rich countries can invest to counter the impact, but poor countries are facing the brunt for no fault of theirs. It is easy to destroy but difficult to repair. It is almost impossible to turn the clock back and take the globe to an earlier stage. Greenhouse gases that have been produced will remain in the atmosphere for many years to come. Therefore, even if we were to stop producing them, their effect will remain for several decades. This means that future generations and we will have to bear the consequences of climate change. In fact, things can get worse. We must discourage the production and use of gases that affect the atmosphere so that the Earth's climate remains suitable for us and our future remains secure.